किसी भी पर्सन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ पर्सन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ तो वो भी ये गल कहेगा मैं कामयाब होना चाहूँगा पर सर सारे कामयाब तो होना चाहते गया पर सुनना नहीं कोई चाहते करना कोई नहीं चाहता तो तुसी बहुत ज़्यादा लकी हो गए हो जेडे पर्सन ने तुहानू बुलाया है उदा जानते हुए तुम थैंक्स जरूर करोगे क्यों क्योंकि एक जो जानकारी दी जाएगी अपनी तो लाइफ चेंज होएगी पता नहीं किन्ने लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हो तो सब तो पहला अपने लिए एक छोटी क्लैपिंग जरूर करियो जब तो सर कंसेप्ट शुरू होने तो पहला आप कुछ गल्लां करांगे ना कुछ गल्लां की हैगियां ने लाइफ हमेशा चेंज मंगदी है बदलाव मंगदी है जेडे लोग समय के नाल बदल जाते वो लोग कामयाब हो जाते हैं ते अज सानू भी समय के नाल बदलना होगा ते समा अज किस चीज दा हैगा टेक्नोलॉजी दा हैगा आईटी दा हैगा इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है क्यों क्योंकि जेडे लोग समय के नाल बदले ने वो लोग कामयाब हो जाते तो उस तो पहला आप छोटी गल करांगे असि फिजिकल तौर पे इत्थे बैठे गए मेंटली तौर पे इत्थे रहना है कितना टाइम बैठना है आधा पौना घंटा अपने को इत्थे बैठना पऊगा और दित्ती गई नॉलेज नु जो इत्थे दस्या जाएगा एक एक चीज नु तुसी अपने जिवें कहते दिमाग दे विच बिठाउणा हैगा जेड़ा पर्सन इस कैंडिडेट सैशन नु समझ गया गारंटी है आपको जल्दी में जरूर कहेगा कि मेरी लाइफ आज तो बाद चेंज हो चुकी है तो उस तो बाद गल दूसरी गल करांगे अपने को सारे को मोबाइल फोन है ना तो उन्होंने प्लीज साइलेंट आप जरूर करांगे क्योंकि डिस्टर्बेशन होती है हमेशा जो भी किसी के फोन से रिंगटोन लगती है फोन आता है तो ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ उन्होंने इनवाइट करांगे नहीं मेरे पास उन्होंने पूरा इनवाइट करांगे जेडे इस सिस्टम बारे आपको जानकारी शुरुआती तौर पे जानकारी देंगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈपिंग ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾइट ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ सारे सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल मजे जे ठंड तो नहीं ठंड लगने नहीं देनी क्योंकि अपना जो सैशन है अज का इन्ना माहौल गर्म कर देगा कि ठंड की अपन कोई टेंशन नहीं रहेगी जिस तरह वरिंदर सर जी हुण दस के गए हैं कि भी आप मैंटली तौर पर इत्थे रहना और अगर आप उस चीज़ को सीख लिया समझ लिया तो आप कामयाब हो सकते हैं और 101% गारंटी है कि अज तुसी आए हो कोई होर सोच लैके लेकिन इत्थों जाओगे कोई होर सोच लेके ये 101% जी है गारंटी है तो दोस्तों शुरुआत करना नाम रवि कुमार फिरोजपुर तो सर और इस कंसैप्ट नूं पहले दिन तो ही सीख रहा समझ रहा और ये वर्क कर रहा और वर्क करते करते हुणे हुणे एक टूर अचीव किया बॉम्बे का बॉम्बे जाके आए हैं 10 दिन का टूर से साडा उत्थों दा एमडी सर दे नाल गए हैं और उत्थे इन्नी वधिया टीम साडी उत्थे कंपनी की स्टैंड हो चुकी है कि उत्थों बिजनेस जिहड़ा बहुत वधिया ग्रो हो रहा है और आने वाले समय दे विच हर सिटी हर स्टेट दे विच अपना जिहड़ा बिजनेस है अपना जिहड़ा कंसैप्ट है ये धूम मचाएगा तो रेडी हो सर सारे यस सुनना चाहोगे यस तुहाडी जोरदार क्लैपिंग दे विच मैं इनवाइट करूंगा इस कंपनी दे इस कंसैप्ट दे रचनाकार फाउंडर सरदार गुरनाम सिंह जी एमडी वेलकम पंजाबी चलो जल्दी पंजाबी जाती है ना नहीं तो मेरी आत्मा हिंदी बोलूंगी सारे दोस्तों सत श्री अकाल मेरे दोस्तों मेरा नाम गुरनाम सिंह है और मैं मोगा पिंड रनिया का रहने वाला थोड़े वर्गा एक आम इंसान है मैं जिस तरह तुम इंसान हो उसी तरह मैं इंसान है पर परमात्मा ने इदा का बल वक्त दिता
कि अज अपने हाथ में ये कलम आ गई है, इस कलम नाल वो कुछ कर सकते हैं जो आप पिछले 70 साल के नहीं होया, वो इस कंसैप्ट के विचों आने वाले 7 महीनों हो जाए। कि उन्होंने सुनना चाहना ये किस तरह होगा वो? यस। क्योंकि अज तक आप मेरे दोस्त यह जा कोई कंसैप्ट नहीं मिलया, यह जी कोई आपको जानकारी नहीं मिली, इदा का कोई आपको सिस्टम नहीं मिलया जोड़ा आपको सिस्टम कामयाब कर सके। तो ज्वाइनिंग परसन किन्ने किन्ने लोग है जी कि एड 599 के ज्वाइनिंग परसन है, पहली बार जिन्होंने प्लान सुनना वो किन्ने परसन है? हाँ, ये अपने मेहमान है, इन्होंने वास्ते आप जबरदस्त तो मेरे दोस्त अज तुहानूं वो जानकारी मिलूगी जिहड़ी कि आपां नूं बहुत डीपी दे विच जावांगे, आपां बरीकी दे विच तुहानूं जानकारी देवांगे। हुण तुसीं घरों चल के आ ही गए हो तां तुसीं इत्थे मानसी तौर पे 1 घंटा रह सकते हो सर? और मैं वादा करदा भी 1 घंटे दे विच तुसीं नहीं रहोगे, तुसीं एक बिजनेसमैन बन के निकलोगे। क्योंकि मैं तुहाडा 1 घंटे दे विच दोस्त माइंड चेंज कर दूंगा, जो 12 साल माइंड नहीं चेंज होया, तुहाडा 15 साल चेंज नहीं होया, 1 घंटे दे विच तुहाडा माइंड चेंज हो जाऊगा, तुहाडे दिमाग का ऑपरेशन हो जाऊगा, चीड़ फाड़ा कर देंगे। चलूगा जी? तो मैं ज़्यादा नवे दोस्तों नाल गलबात करांगा। तो मेरा इको ही तुहाडे वास्ते एक सवाल होगा कि आप गल करनी है नवी टेक्नोलॉजी, ये फोन किन्ने दोस्तों को है? सभी दोस्तों को, बच्चों को भी है, बुजुर्गों को भी है, सारे को। ये अपना फोन आदि बन चुके एक बॉडी पार्ट बन चुका है, अगर इसका रिचार्ज खत्म हो जाए तो ये अपना जरूरत बन चुकी है ना। तो मेरे दोस्त थोड़ी बात खुशी की मैं गल दस देवां, अगर ये मोबाइल थोड़ा बिजनेस बन जाए फिर किवें लगूगा जी? हाँ जी, बहुत वधिया लगू ना। यही अपना कंसैप्ट है, यही अपना सिस्टम है। हुण मैं तुहानूं पुछदा सर कि सभी दोस्त फोन सुनते हैं, फोन करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सभी चलाते सर? की पैसा आ रहा? हाँ जी, जे आन लग गया तो किवें लगूगा? वधिया लगूगा। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? परमात्मा ने आपको 24 घंटे आपको दिते हैं, सबनों दिते ही किसी ने 25 दिन दिते, सबनों 24 घंटे दिते हैं। और अगर मैं तुहानूं दोस्तों ये कहां कि तुसी अपनी 24 घंटे दे विचों कि तुसी 2 घंटे अपनी पर्सनल लाइफ दे विचों कर सकते हो? कर सकते हो सर? तो तुसी करोड़पति बन सकते हो। मात्र 2 घंटे तुसी वर्क करना इस फोन दे उत्ते। हुण भी कर रहे हो? कर रहे नहीं कर रहे? तो बस उस वर्क को आप चेंज करना, वही फोन सुनने हैं, वही फोन करने हैं, वही यूट्यूब खोलना, वही व्हाट्सएप खोलना, वही ट्विटर खोलना, वही तुसी यूट्यूब खोलना, कोई एक्स्ट्रा तो है ही नहीं कंपनी को, वही खोलना। पर अदर चीज़ों साइड पर कर देना, बिजनेस वालियां टेक्नोलॉजियां खोलना और 2 घंटे डेली वर्क करना। तुसी इस सिस्टम के विचों 1 करोड़ रुपया डेली कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो जी? 1 करोड़। तो 2 घंटे कटने चाहिए? यस, जरूरी है ना। यस। बाकी जिहड़े बच गए 22 घंटे वो तुहाडी अपनी लाइफ है, वो तुसी कुछ मर्जी करो, पढ़ते हो पढ़ो, कोर्स करते हो कोर्स करो, खेती करते हो खेती करो, दुकान खोलते हो दुकान खोलो। अगर किसी होर नैटवर्क के काम करते हो, कंपनी काम करते हो तो करते रहो, सानू कोई इतराज नहीं। सानू सिर्फ तुहाडे 2 घंटे चाहिए। और इस चीज़ का मैं तुहाडे नाल वादा करदा, अगर तुसी 2 घंटे लगातार 90 दिन इस सिस्टम को दे दिते तो 5000 तो लेके 1 लाख रुपया डेली कमाने के काबिल तुहानूं बना देगा। पढ़ सकते सर? यस सर। करिए फिर शेयर आप? यस। भाषा मेरी समझ लग रही सर? यस। सिस्टम अपना की है सर, ना आप कुछ बेचना, ना आप कुछ खरीदना है, ना कोई ये लेफ्ट है, ना ये कोई राइट है, ना कोई बिजली का झंझट है, ना कोई सीसी का झंझट है, ना कोई अपने पेमेंट बनते हैं, ना अपना ये कोई प्रोसेसिंग का झंझट है। साफ सुथरा बिजनेस है, 100% प्योर बिजनेस, प्योर नेटवर्किंग और प्योर वर्किंग प्लान। इस चीज़ को आप समझना कि सिस्टम काम किस तरह करता है। ठीक है सर। और आने वाले समय के कंपनी ने यह तैयारियां कर लिया
दूजी बारी जो आप इतने आवागे मैं तो इस चीज़ का विश्वास करता ये हॉल पूरा पैक होगा। क्यों पैक होगा? क्योंकि तुम पैक करना। अज तक तुहानूं यह जी कोई जानकारी नहीं मिली है। अज तक जिन्नियां भी मेरे दोस्त कंपनी आई तो मैं तुम थोड़ा जिहा पिछे लेके जावांगा 70 साल थोड़ा जिहा 2-4 मिनट आप गलबात करांगे तुहाडे नाल। तो जिस तरह कि पहला सारा नालों सिस्टम किहड़ा चलिया जी, धर्म चलिया, धर्म है ना चलिया ना। तो मेरी गल का कोई मैंड ना करो, आप सारे कोई सिख धर्म ना जुड़िया नहीं जुड़िया जी, कोई हिंदू धर्म ना जुड़िया, कोई मुस्लिम धर्म ना जुड़िया, कोई ईसाई धर्म ना जुड़िया, लग जुड़े ना। ठप्पा दसो मैनू कित्थे लग्या परमात्मा ला के भेजा? हाँ जी नहीं लग्या ना। तो ये सारे अपने बनाए हुए हैं। तो जदों ये चीज़ां बनिया तो करोड़पति कौन बनया? जिन्होंने एक धर्म बनाए, उन्होंने राज किया, पाड़ो फिर राज यही होया सर। उस तो बाद फिर दौर चलिया राजनीति का। पहला नहीं सीगा, फिर चलिया राजनीति का दौर। ये पार्टी आ गई, ये झाड़ू वाले आ गए, ये भाजपा वाले आ गए, ये अकाली दल आ गए, ये दाती सिक्की वाले आ गए, ये हाथी वाले आ गए। आए कि नहीं आए सर? करोड़पति कौन बनया? हाँ जी इसलिए वो करोड़पति बने क्योंकि उन्होंने आपको पालिया ते राज किया, राइट। उस तो बाद फिर दौर आ गया 1900 लगभग 80 तो बाद चलिया है नैटवर्क कंपनियां बदलो। सब तो पहला कंपनी आई थी 1980 एमबे कंपनी, सब तो पहली कंपनी एमबे आई थी जहाँ बंद वगैरह सिस्टम इदा का चलिया। तो आ कंपनी आ गई, 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 हजारों कंपनियां खुलियां नहीं खुलियां, करोड़पति कौन बनया? पारो ते राज यही कुछ होया। तो आप ये ट्रैक 70 साल का जिहड़ा ये आप चेंज कर दिता। आप चाहे टुट गए हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कर्जे में डुबे पे हैं, अगर आप सारे एक मुठ हो जाइए तो वड्डी हिट वज सकती नहीं वज सकती जी? यस वज सकती ना। यस तो आपको ही जागना पऊगा। कोई आपको कंपनी कामयाब नहीं कर सकती, सीधी गल है। कोई आपको राजनीति कामयाब नहीं कर सकती, सीधी गल है। तो कोई आपको धर्म कामयाब नहीं कर सकता। अगर आप उत्थे जाने हैं तो उन्हों का काम चलता, अगर आप उत्थे ना जाइए तो उन्हों का काम नहीं चलता, राइट। पर मान लो अपने इतने बहुत बड़ा कोई मंदिर या कुछ मस्जिद बनी हुई है, अगर जनता जा रही है तो चल रहा, तो जनता उत्थे जानी बंद हो जाए फिर चलू नहीं? हाँ जी नहीं चलता ना। अगर आप किसी पार्टी में शामिल होने हैं, आप सहयोग करते हैं तो पार्टी कामयाब होती है। जो आप ना सहयोग करिए फिर हो जू। मान लो कोई कंपनी खुली है, आप उस कंपनी के प्रवेश करते हैं ताई ऊपर जाती है। जो आप प्रवेश ना करिए तो कहने का मतलब सारी बल कितने है कि आप आपकी शक्ति को पहचानते नहीं, आप आपकी शक्ति को पहचानते नहीं। जेडी शोरूम से जान लग जाएंगे वो शोरूम बड़ा हो जाऊगा, जी दुकान से जान लग जाएंगे वो दुकान बड़ी हो जाएगी, और उत्थे जाने का आपको कोई भी बेनीफिट नहीं है। वो पर बहुत सारे दोस्त IELTS करते हैं, कोई ITI करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। उन्होंने की बना रखा? बिजनेस। की बना रखा जी? कोई गारंटी लिख के दिंदा कि तुम नौकरी मिलूगी? कोई लिख के नहीं दिंदा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता नहीं लगता, आप पढ़ी जाते हैं, अपने माँ प्यो के पैसे खराब करी जाते हैं। 25 साल बाद पता चलता कि टेक्नोलॉजी तो फेल है। कदों पता लगता जी? पहले तो जोश में चली जाने। तो इस करके मेरे दोस्त आपको जागना पऊगा अगर कामयाबी लेनी है तो। नहीं तो जिस तरह अपने दादे की लंघी, जिदा अपने डैडी की लंघी, जिद्दी अपनी भी इस तरह लंघ जूगी अगर आप नहीं जागे। तो जदों जागो उदी सवेरा, जो अज तू पहला हो गया सो हो गया। अज तू ही स्टैंड ले लो, और जो तुम इतने जानकारी दी जाए ईमानदारी वर्क कर लो। मात्र 90 दिन अगर तुम 5000 रुपया डेली कमाने ना काम करो ना, फिर मेरे को आ जाओ, मैं तुम्हें 5000 रुपया
हर डेली तो रिकॉर्ड पा देंगे, पर काम तो सीखना और काम सीखना भी पैना ते काम करना भी पैना, राइट। तो करिए आप गल ओके। एड 599 एक सिस्टम बनया था, एडवर्टाइजमेंट का अपना बिजनेस है। एड देखो, एड दिखाओ और पैसा कमाओ, राइट। जिन्नियां भी एड एजेंसियां, ये कंपनी का मकसद की है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक की कंपनी है और पब्लिक को कामयाब करना है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, YouTube ਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡ ਦਿਖਾਓ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾ ਮਹਿਤਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਏਗੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਵਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਐਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਘੱਟ, ਨਾਟਕ ਘੱਟ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਜਾਗੋ ਯਾਰ, ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, लाइफ चेंज हो जाएगी। स्पेशल जाके 2 घंटे सो। तो मेरे दोस्त, अखबार वाले कहते कि खबर घट, मशहूरी ज़्यादा दे रहे हैं ऐसे ही सर, पर लोग देखना पसंद नहीं करते। तो एड एजेंसियां कहदियां असीं एक इदां दा सिस्टम डिजाइन करते हैं, फॉरन दे विच ये पहले ही चल रहा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस, उत्थे पब्लिक एड देखती है तो एड देखने के पैसे मिलते हैं, राइट। तो वो कहते भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। अगर अपने सिस्टम के एक दिन ब्रेक पै जाए ना, भी कोई काम करना, मैं कहना घंटा भी ब्रेक पै जाए, जद ही फोन आ जाते सर जी मशहूरी नहीं आई अज, तो मैं क्या भाई जी अज टीवी वाली देख लो, नहीं सर ये तो वीडियो देखनी है, क्यों हाँ जी, तो लोगों की मजबूरी बन वाली मशहूरी देखने। तो मेरे दोस्त बहुत बढ़िया कंसैप्ट डिजाइन होया और बहुत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਯੈਸ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 100% ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है उसकी रिकॉर्डिंग काम करता, उन्होंने 100% फॉलो करता। अदर नैटवर्क जिन्नियां कंपनियां काम करदियां, बहुत सारे मेरे वीर इतने प्रोडक्ट बेस काम करते होंगे, वो 100% नहीं सर गाइडलाइन फॉलो करते, इस करके ज़्यादा लंबा सिस्टम नहीं चल पाता, ठीक है। और जिहड़ियां 100% गाइडलाइन फॉलो करदियां वो कंपनियां सालों साल इतिहास कर। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੇਕਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਨੇ ਚਿਰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਮਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ में करता ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚੌਕੇ ਸਿੱਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਯੈਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ? ਆਗਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਗਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕ ਆਪੋ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚੇਂਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 50 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ? 100। ਬੋਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੈਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅਨਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਔਰ 15 ਐਡਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ? ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 15 ਐਡਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
ओके ते लकी ड्रा ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਪੈ ਜੂਗੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਡਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ओके अगर तुसी करना चाहते हो बिजनेस तो फिर बिजनेस में तो पैसे लगते ही लगते कि लगते तो बिजनेस करने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ कि ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਾ ਕੇ 10 ਜੁਐਲਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁਐਲਰੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹੋਗੇ ਆਗਾ ਕਿਵੇਂ ਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਠੀਕ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ 599 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ 15 ਐਡ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਐਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ 3 GB ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ 13 ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 99 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੀਟੌਪ ਕਰੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ 600 ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਓਕੇ ਸਰ ਅਗਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 15 ਹੀ ਐਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਤੇ ਐਡ ਦੇਖਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਟੌਪ ਹੈ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ठीक उस तो बाद बिजनेस पैकेज जलालाबाद के अगर बिजनेस करना हो कितने पैसे लगते अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो छोटा मोटा अच्छा 5 लाख तो 5 लाख भी 5 लाख रुपया ला के कितने पैसे कमा सकते डेली कोई प्रूफ नहीं कि आपको 5 लाख लाया था 5 लाख ही मिलेंगे भी 5000 का कोई बिजनेस चल सकता मेरे दोस्त नहीं चल सकता चला दिए 5000 का बिजनेस चला दिए हर बंदा चला लो तब 5000 रुपए का अगर तुम बिजनेस चलाने हो तब की मिल सकता ध्यान नाल देखो 5000 का तुम प्रोडक्ट भी मिल जूगा 15 ही ऐड आएंगियां ऐड देखने का 350 रुपया होगा 15 दिन बाद तुम रीटॉप अप करना अपनी एंट्री ਨੂੰ नो कैपिंग कोई कैपिंग नहीं है 10 करोड़ भी डेली आ सकता ये पॉसिबल है कितना आ सकता डेली आ सकता ये पॉसिबल है ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 30% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ। 70% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੋਗੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਓ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ ਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਗਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ 35,000 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਆਪ ਦੀਆਂ 15 ਐਡਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਐਡ ਦੇਖਣ ਦਾ 350 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡੀਟੋਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ 70%, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 120 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 120 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ। ਬੈਂਕ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 120 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੈਕੇਜ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪਨੀ 120 ਦਿਨ ਦਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਡਬਲ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ 65,000 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੂਗਾ, 12 ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 15 ਆਪ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, 350 ਰੁਪਏ ਐਡ ਦੇਖਣ ਦਊਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡੀਟੋਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, 120 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਡਬਲ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਪਰਚੇਜ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਪਰਚੇਜ ਹੈ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਵਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ 35,000 ਲਾਉਣਾ ਕਿ 65,000 ਲਾਉਣਾ ਕਿ 5,000 ਕਰਨਾ ਕਿ 600 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ 1200 ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 600 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ 1200 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ 5000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 5000 ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ 1200 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ 5000 ਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ 1200 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 1500 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ 5000 ਡੇਲੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚਾ ਸਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5000 ਹੀ ਕਮਾਵਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤਾਂ 5000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ 5000
5000 डेली आवे फिर बल्ले बल्ले वो भरावा 5000 नाल कुछ नहीं बनदा खर्चे बहुत है यार बाबे जाके कहने 20000 रुपये खर्च हो गया था हो गया जी हो गया तो 24 रुपये की रोटी यार मैं एडा कुछ ज्यादा भैया 10 रुपये का कमाल होगी 2500 रुपया कराया लिया साडे को होटल वाले ने हड़ा दिमाग खराब हो गया मैं कहा भी इनकम रवि सर इनकम ਵਧਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈ थक जाता ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਈਏ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ ਇਹ ਵਧਣੇ ਹੈ मैं थक जाता से ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਲਓ कोई नहीं ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਵੇ ਖੰਡ ਭਲਾ 500 ਕਿਲੋ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਭਲਾ 500 ਲੀਟਰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ 15 ਦਾ ਆਊਗਾ 5250 ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5250 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 5000 ਦੇ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇ ਬਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ 버ਗਰ ਰੱਖ ਲਏ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਖਾ ਨਾ 5000 ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5000 ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸਮਾਨ ਰੇੜੀ ਚੱਲੂ नहीं ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ रुक जू सही है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 5000 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵਧਾਓ ਜੇ ਆਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗਾਹਕ ਰਾਈਟ ਪਰ ਅਦਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾਹਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਰੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ सही है ਰਾਈਟ राइट ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਔਰ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 50000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 25000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ जाना पैंदा है ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢੋ ਨਿਊ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਾਓ ਔਰ ਨਿਊ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਪੜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਪਾਓ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਓਨਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਐਡ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਪਾ ਦਿਓ 100 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂ ਬਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ 350 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਭਾਈ 350 ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਲਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇਰਾ 5000 ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾਣੇ ਆ ਮੰਗਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਜੀ? ਬਣਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਯਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਦੇ 50,000 ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 10,000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੱਡ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵੇ? ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੁਣੀਏ ਮੀਟਿੰਗ। 7:30 ਵਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਪ ਹੋਣਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 22 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਖੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਐਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ 7:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੈਅ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 700 ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ।